Hello students, welcome back to the online session of business management. Today we are going to discussing a new topic in our chapter, that is departmentation. Already we know what you mean by a department. So the departmentation refers to the classification of activities on operations of an undertaking into a functionalized categories. It is created in product-wise, process-wise or area-wise. It ensures proper direction to and control on them. Departmentation വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ വൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വൈസിലോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിലോ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ what are the process of departmentation or what are the steps in departmentation? ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. The first one is identification of work. First of all, we have to be done departmentation in an organization. We have to identify the works. What are the works or what are the activities in an organization? When a manager or whether it is a manager or a senior officer, first of all identify what are the activities or what are the works included in an organization. That is the first steps in departmentation. Then second one, analysis of details of each work. After identifying the work, they have to analyze the details of each work, what type of work and what are the qualifications required for doing that particular work, etc. etc. So first of all, identify the work. Second one is analysis of the details of each work. Then third one is description of the functions of the organization. So after analyzing the details of each work, they have to describe the functions of the organization. Then fourth one is entrusting the functions to a separate person who has specialized in the respective field. After describing the functions of the organization, the next step is entrusting the function to a separate person who has specialized in the respective field. ഓരോ വർക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിനെ അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. The next step is fixing the scope of authority and responsibility of the departmental heads. After the last steps in the departmentation is fixing the scope of authority and responsibility of the departmental heads. ഓരോ departmental headsനെയും authorityയും responsibilityയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് fix ചെയ്യണം. That's the process or steps in a departmentation. The next one is need and importance of departmentation. For what purpose we have to be done departmentation in an organization? That's the question related with needs and importance of departmentation. The first one is it increasing the operating efficiency of the employees. When we are an organization have to be work out in a departmental basis, we have to increasing the operating efficiency of each and every employees in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും, കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. Then second one is it makes the executive to be alert and efficient in his duties. ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ അലേർട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രസ്റ്റീജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സിൻ്റെ സ്കിൽസും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജും കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. While we are doing work in a departmental basis, it makes the departmental heads efficient, or they have to do better work in an efficient manner.
Then next one is further expansion of the organization is possible. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്തായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. So this is the need and importance of departmentation. Next one is what are the methods of departmentation? Mainly the methods of departmentation may be classified as 6 categories. The first one is functional departmentation. What do you mean by functional department? The functional department refers to grouping the activities of an enterprise on the basis of functions such as production, sales, purchase, finance, personnel, etc. ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അവിടെ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then second one is product-wise departmentation. The grouping of activities on the basis of product is very popular with a large organization having distinct type of product. Under this method, all the activities related to one type of product are put together under the department under the direction of a production manager. For example, product-wise departmentation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വൈസിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനി എടുക്കാം. അവിടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TV, ഫ്രിഡ്ജ്, അതേപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, റേഡിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെലിവിഷൻ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് വരെ നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ടെലിവിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അതേ സെയിം കമ്പനി തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The next one is territorial or geographical departmentation. Already we know what's the meaning of geography or territorial. ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ സോണൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തും. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന തന്നെ ബാക്കി ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അത് വേറെ വേറെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ. എ ബിസിനസ് ഹൗസ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് wise large and small customers, industry, buyers, wholesalers, retailers, government and other customers. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ലാർജ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. The next one is process or equipment based departmentation. An enterprise where product is carried through different process may adopt process wide departmentation enable continuous flow of production. Similarly, where works is carried on machines which are common, departments may be created on the basis of equipment such as milling departments, grinding departments, etc. അതായത്
പ്രോസസ്സിൻ്റെ വൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് വൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ്, അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ്, ആ എക്യുപ്മെൻ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മില്ലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും, മില്ലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ സെയിം മെഷീൻ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രൈൻഡിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, പ്രോസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. The next one is combined or composite method of departmentation. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കമ്പൈൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റമർ വൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനും പ്രോസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷനും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ മെത്തേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, കമ്പൈൻഡ് ഓർ കോമ്പോസൈറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. The next topic is delegation of authority. While we are going to learn the term delegation of authority, first of all we will learn what I mean by authority and the term responsibility. What I mean by authority? Authority is the power to command others to act or not to act in a manner deemed by the possessor of the authority to further enterprise or departmental purpose. According to Louis Allen, it is the sum of powers and rights entered to make possible the performance of the work delegated. Authority എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ authority is the power to command others. അതായത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in simple way authority is the power to command others. മറ്റുള്ളവരെ കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ലൂയിസ് അലന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് entered to make possible the performance of the work delegated. എന്ത് വർക്കാണോ ഒരു പേഴ്സണിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then what I mean by responsibility? Responsibility is the obligation to do something. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടമ, അതന്നെയാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കടമേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ when a person appointed as a software engineer in a company, he has the responsibility to do that particular work assigned in that company. ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അയാൾ എന്തിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, ആ പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് എന്ത് വർക്കാണോ ആ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാൻ അയാൾ എന്തായിരുന്നു, റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡു സംതിങ്. അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, അയാളുടെ ഒരു കടമയാണ്. ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. In the word of Davis, responsibility is the obligation of an individual to perform the assigned duties to the best of his ability under the direction of the executive leader. Responsibility എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് an obligation of an individual. ഒരു പേഴ്സണിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then what I mean by delegation of authority? Delegation is a process which enables a person to assign a work to others with adequate authority to do it. The authority can be delegated but not the responsibility. Delegation of authority is considered to be one of the most important method of training subordinates and building morals.
It is then acknowledged that delegation of authority is one of the surest and the best method of getting better result. So it is a process which enables the person to assign a work to others with adequate authority to do it. അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വേറൊരു പേഴ്സണിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേഴ്സണിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വേറൊരു പേഴ്സണിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വിത്ത് അതോറിറ്റി. അത് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റിയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരാളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അയാൾക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവറും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി. ദെൻ these are the principles of delegation of authority. Delegation to go by result. The superior should clearly know what he accept from the subordinates before delegation of authority. അതായത് ഒരു superior വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേഴ്സണെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, clearly know what he accept from the subordinates before delegation of authority. Clear. It should be noted that the objective of the organization are to be accomplished in time. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി, നമ്മുടെ അതോറിറ്റി ഒരു വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു പേഴ്സണെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അതോറിറ്റി അടക്കം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓൺ ടൈമിനുള്ളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. The non-delegation of responsibility. Assigning duties does not mean delegation of responsibility. A superior can delegate authority but not responsibility. നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതോറിറ്റി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. The next one, parity of authority and responsibility. Responsibility without authority will make a person an inefficient one. അതായത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല, അതായത് വെറും അതോറിറ്റി മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ അതോറിറ്റിയുടെ കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. Then unity of command. A subordinate should be assigned duties and responsibility only by one superior and he is accountable only to the concerned superior. Unity of command എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ഓർഡേഴ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് സുപ്പീരിയേഴ്സും ഒരുപാട് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഓർഡേഴ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ദെൻ definition of limitation of authority. There should be a written manual which helps a person to understand the authority in right direction. Then what are the steps in successful delegation process? ഒരു ഡെലിഗേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിസൈഡിങ് ദ ഗോൾസ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ഗോളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ഗോളാണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഇൻ ടേംസ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ അതോറിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഡിറ്റർമിനിങ് വാട്ട് ടു ഡെലിഗേറ്റ്. ദിസ് വിൽ നെസസിറ്റേറ്റ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താണ് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ട്രെയിനിങ്. സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡെലിഗേറ്റഡ് വർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയർ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആ വർക്ക് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. There should be a suitable control system to keep a careful watch over the performance of the subordinates. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Then what are the types of delegation? There are 4 types of delegation. General delegation, it means granting authority to the subordinates to perform various managerial functions and exercise control over them. General delegation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ granting authority to the subordinates to perform various managerial functions. ഇത് ഒരുപാട് managerial functions perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് subordinatesന് authority grant ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, general delegation എന്ന് പറയുന്നത്. Then specific delegation, here orders or instructions are delegated to a particular person specifically. സ്പെസിഫിക് ഡെലിഗേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. The next one, written delegation. When authority is delegated in a written words, it is known as written delegation. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമ്മൾ റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം, റിട്ടൺ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയും. Then unwritten delegation. If authority is delegated on the basis of custom or usage etc., it is known as unwritten delegation. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതാതെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓറലി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, unwritten delegation എന്ന് പറയുന്നത്. Then formal delegation. If duties and authorities are shown in the delegation structure of the enterprises, then it is called formal delegation. ഇത് ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ വേയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം, ഫോർമൽ ഡെലിഗേഷൻ. Then informal delegation. If a person exercising authority without getting it from the top management in order to perform his assigned duties. ഇത് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട്, അതായത് ആരും ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആ അതോറിറ്റി ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം, ഇൻഫോർമൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയും. The next one is downward delegation and the next one is sideward delegation. The next one is centralization and decentralization. എന്താണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ, എന്താണ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ? Centralization means concentration of decision making authority at the top level management. Centralization എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് വിത്തൗട്ട് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ടു ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് subordinates. അതിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. As far as a big organization is concerned, it is not possible to run the organization for long period without delegating the authority. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു MNC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. That is known as centralization. The next one is what I mean by decentralization. In decentralization, each section has its own workers to perform activities within the department. Decentralization എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വർക്കേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനും അവരുടേതായ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈസിനെസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ refers to the systematic effort to delegate to the lowest levels all authority except that which can only be exercised at a central point. ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തില്ല, ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമില്ല. ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള ഓരോ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിലാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then advantages of decentralization. It save time of top executive. അതായത് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുക അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ എന്തിനാ
ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഗിവ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ഫ്രീഡം ടു ആക്ട് ആൻഡ് മേക്ക് സം ഡിസിഷൻസ്. ഡിസെൻട്രലൈസേഷനിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എന്തിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. അവിടെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ടു ടേക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ദി ആക്ഷൻ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ഡിവൈസസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓൺലി എ ബിഗ് എന്റർപ്രൈസസ്. ഈ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഏതിന് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ, വെൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ലാർജ്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അമംഗ് വാരിയസ് ലെവൽസ്. അത് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് മിസ് ദ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. The next topic is span of control. What do you mean by span of control? Span of management or span of control means the number of people managed efficiently by a single officer in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഓഫീസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറിന് അയാളുടെ അണ്ടറിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, span of control or span of management എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. So the span of control means the number of people managed efficiently by a single person single officer in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയറിന് അയാളുടെ അണ്ടറിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's known as span of control or span of management. It is an accepted truth that the large number of subordinates cannot be supervised and their efforts coordinated effectively by a single executive. ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ വർക്ക്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ, അതായത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഒരു സുപ്പീരിയറിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് members of span of control may be increased or decreased according to the levels of management. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സുപ്പീരിയർ അണ്ടറിലും അയാൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന കൂടുതലുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടാവാം. അതെന്താണ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the levels of management. അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇൻ എ നോർമൽ കേസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് 6. അതായത് സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേസിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും അയാളുടെ അണ്ടറിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 6 ആണ്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുറവുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ തിങ്. അതായത് ഇത് സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. 6 ആണ് ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് അത് 6 അധികമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 6 കുറവായിരിക്കും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതെപ്പോഴും എന്താണ്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലെവൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Then what are the factors of span of control? Span of control affect ചെയ്യുന്ന factors ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് nature of work. അതായത് if the works are repetitive in nature, the supervisor can control a large number of subordinates. Nature of work എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറിന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർവൈസർ. ഒരു സൂപ്പർവൈസറിന് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ സൂപ്പർവൈസർ ഹാസ് എ മോർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഈസി. അതായത് വെൻ എ സൂപ്പർവൈസർ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി, ability of leadership skill and more than other skills, they have to easily handle the subordinates. Then capacity of the subordinates. If the subordinates have enough talent to perform the work assigned to them, the manager or the supervisor can control more number of subordinates. Then supervisors, when the subordinates are more efficient to do a particular work in an organization, the superior can easily manage
more number of persons. Then delegation of authority. If the authority delegates the power of decision making, planning and execution of the subordinates, the span of control may be increased. അതായത് delegation of authority എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അതോറിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവേഴ്സും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒരു സുപ്പീരിയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, control ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. The level of supervision. Depending upon the requirement of supervision needed, the span of control may vary. Then fixation of responsibility, then communication method, using of standards. So these are some of the factors affecting span of control. So this is all about today's session. Thank you for watching this video.